تو ایک اور مقصد ہے معراج میں، وہ کیا ہے اقبال شاہ جی؟ رسول نے قدم قدم پہ بتایا ہے کہ میں بشر تو کیا کسی جیسا بھی نہیں ہوں۔ سر اٹھانا، میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرتے رہنا۔ جب مکے سے چلا تھا رسول، کس سواری پہ بیٹھ کے چلا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، بس اتنی سی مدد چاہیے تھی، براق پر۔ اور میں نے جب علماء سے پوچھا نوید کہ براق کیا ہے، تو کہا یہ برق سے ہے، یعنی بجلیوں کا مجموعہ۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ، تم 50 واٹ کی بجلی کا کرنٹ برداشت نہیں کرتے، جو بجلی کے مجموعے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے وہ تو جیسا ہے۔ پلے پڑ گئی باتیں یہ سر سے گزر رہی ہیں جو ہاں جاگ جاؤ تھوڑا سا۔ 3 سواریاں بدلی ہیں رسول نے، کتنی؟ ہاں، یہاں سے چلا، کرۂ ہوا سے گزرا، ہوا نے اڑایا نہیں، چونکہ رسول کسی جیٹ طیارے میں نہیں، زین پہ تھا، ہوا اڑا نہیں سکی، بتایا کہ میں ہوائی مخلوق جیسا بھی نہیں ہوں۔ پھر کرۂ آب سے گزرا، پانی نے بہایا نہیں، بتایا میں آبی مخلوق جیسا بھی نہیں ہوں۔ پھر کرۂ نار آیا، آگ نے جوتی کا تسمہ بھی نہ جلایا۔ اب مجھے نہیں خبر یار بگار کون دینے آیا ہے اور مجلس سننے کون آیا ہے۔ اچھا، پھر سنتے ہیں کہ جو ملائکہ کا سردار تھا وہ ایک جگہ کانپنا شروع ہو گیا کہ لو دنوت عن ملۃ اللہ ترکت، میں اگر ایک پور جتنا بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا۔ ہے تو چپ کیوں ہو؟ پھر ہاں کرو نا۔ کہہ رہا تھا نا جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے۔ پھر رسول تو واپس آ گیا ہوگا مکے، نہیں آگے گیا، تو پھر بتاتا گیا کہ جاہلوں میں تو فرشتوں جیسا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ملکوت تک براق، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں مثال میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ بچے بھی سمجھیں۔ میں مجلس پہ آ رہا تھا، میں نے گجرانوالہ پہنچا، میں نے دیکھا یار ٹائم بالکل قریب ہے، میں بس پہ تھا، اقبال شاہ کار پہ گزر رہا تھا، میں نے کہا ہاتھ دیا، میں نے کہا مجھے لے چلو، یعنی بس کی رفتار سے مطمئن نہیں ہوا تو کار پہ بیٹھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنگل میں تو خطاب نہیں نہ ہو رہا میرا۔ تو ملکوت پہ رسول نے براق کو چھوڑ دیا، رف رف منگا لیا، سرحد جبروت پہ رف رف سے بھی مطمئن نہیں ہوا، اسے چھوڑ کے بحرم منگا لیا، لاہوت کی سرحد تک بحرم ساتھ چلا، اسے بھی چھوڑ دیا، آگے میرا رسول پیدل چلا۔ یار احتساب کر، میں نے 5 کی قسم، 12 کی، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، یہ حدیث پڑھی ہے براق کی رفتار کے بارے میں یوسف کہ لو اذن اللہ لجعلت الدنیا والآخرہ فی جریۃ واحدۃ، کہ اللہ براق کو اجازت دے دے تو دنیا آخرت دونوں کو ایک چھلانگ میں طے کر لے۔
जनाब जरा सर उठाना, मोहम्मद वाले मोहम्मद का नमक खा के हराम मत करना। दुनिया और आखिरत को बुरा के एक छलांग में तय कर सकता है। रसूल कहते हैं सुस्त है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने मेरा रसूल कहां कहां से गुजरा। फिर इससे तेज था रफ रफ, कम अज कम भी 100 गुना, कहते हैं सुस्त है। फिर बहरम उससे भी 100 गुना, कहते हैं सुस्त है। हाँ, मैं गले पड़ने वाला खतीब नहीं, जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें, लेकिन जो भेजूं उसे अमानत समझ के अपने दामन में जरूर डाल लेना, वसूल कर लेना। फिर आगे पैदल चले। अब अल्लाह जाने इसकी अपनी रफ्तार क्या है। हाँ, खुद कहते हैं जुज्जबी फी बहर नूर। फिर आगे नूर का दरिया आया, मैंने उसमें गोता लगाया। सरकार वो दरिया कितना बड़ा था, फरमाते मौजोहू अकबर मिन दुनिया कुम 70 मर्रतन। तुम्हारी इस पूरी दुनिया से उसकी एक एक मौज 70 गुना बड़ी थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये माला ठीक है। ये जमीन और आसमान दुनिया है, इससे भी 70 गुना एक लहर बड़ी और समंदर था। फरमाते हैं हत्ता कि मैं ऐसी जगह पहुंचा, ज़ननतो अन्ना लैसा हय्युन सिवाया। मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया कि मुझे गुमान गुजरा। दुआ करनी है, खरीदार हूं मेरे सामने। फरमाया मुझे गुमान गुजरा कि इस वक्त पूरी कायनात में मेरे सिवा जिंदा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। नहीं, समझा के थक गया हूं अपनी भोली शिया कौम को। बहुत पछताएगा वो शख्स कयामत के दिन जो दुनिया में खुद को शिया भी कहता है और दुनिया में यह अली नहीं कहता। हाँ खैर, क्या फरमाते, मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं। नहीं, या तो रसूल की सिदाकत पे उंगली उठाओ कि पूरी कायनात को क्यों मुर्दा कह रहा है रसूल। भाई उसकी वजह यह है आलम हयात पीछे रह गया है, रसूल आगे निकल गया। अल्लाह ना 14 की हद तक शिया मानते हो और रसूल की हद तक सारे फिरके मानते हैं कि कोई मखलूक नहीं थी जब अल्लाह ने इसे खल्क किया। मानते हो ना? मैं हूं जरा शक्की मिजाज बंदा। जो मानते हो जरा हाथ उठाओ। माशाल्लाह, बस ठीक है, सारे मान गए हो। आओ, जब मानते हो कि इससे पहले कोई मखलूक नहीं, जरा कुरान से मखलूक की लिस्ट पूछो। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह कहता है मैंने मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया। तो मानना पड़ेगा मौत नहीं थी, ये था। मानना पड़ेगा हयात नहीं थी, ये था। यानी मौत इसे मार नहीं सकती, जिंदगी इसे जिला नहीं सकती। तो फिर तब हयात तो थी नहीं, ये कैसे जिंदा था? इकबाल शाह जी, अल्लाह का एक नाम है ना अल हय्य,
हुवल हय्युल क़य्यूम। हय के मानी क्या है? जिंदा। अल्लाह जिंदगी से जिंदा है। बोलो ओ भाई, जिंदगी का तो खालिक है वो। बस जिस हकीकत से अल्लाह जिंदा है उसी हकीकत से ये जिंदा। अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? कुर्रात को छोड़ा तो सबूत दिया मैं इन जैसा नहीं। मलकूत में गया तो सबूत दिया मैं फरिश्तों जैसा नहीं। जुमला आ गया है नबी सामने, कह दूं? खरीदोगे? आओ। 5 की कसम, 12 की, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, मिंबर की कसम, जिक्र जाकिर मजकूर की कसम। अगर अपनी तरफ से कहूं यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब न हो। अब इतनी बड़ी कस्मों पर कोई शिया हो के शक करे तो अपने शजरे की तहकीक जरूर करे। मैंने आज की नहीं 1100 1150 साल पुरानी किताबों में पढ़ा कि जिस जिस आसमान से तेरा रसूल गुजरा, जो ही पर रसूल पे नजर पड़ती ना फरिश्तों की, खर्रतिल मलाइकतु साजिदीन, फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते। तुम्हारी समाज की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन रविश इदराक पे थोड़ी सी दावत फिक्र है। आदम के सजदे का तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे रसूल का सजदा किसके हुक्म से कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। समझ आ रही है ना बातें? अच्छा, खाली सजदा ही नहीं कर रहे, सजदे में कुछ पढ़ भी रहे हैं। क्या? सुब्बूहुन कुद्दूसन माओ अशबा हाज़न नूर बेनूर रब्बना। फरिश्ते कहते हैं ये नूर हमारे रब के नूर की कितनी बड़ी शबी है। मैंने कह दिया, पता नहीं किसके सर से गुजर गया।